सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने मुख्य हेडलाइंस ते। एल्बर्टा सरकार नागरिकों लिए नौकरियां कर रही प्रदान 3 साल 840 मिलियन डॉलर का निवेश। नवे बहु अनुशासनी विज्ञान हब ਲਈ 55 मिलियन डॉलर का निवेश। स्टेम ਲਈ कैलगरी यूनिवर्सिटी 2000 सीटां का विस्तार। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने किया ऐलान इंटरचेंज बनाने ਲਈ 50 मिलियन डॉलर का निवेश। क्यूबिक च भारी बर्फबारी कारण लोग परेशान, कई घरां दी बिजली हुई गुल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। एल्बर्टा ने अपने बजट 2024 विच लोकां लई बहुत कुछ शामिल किया है। इस दे राहीं सरकार नागरिकां लई नौकरियां प्रदान कर रही है। जेकर बजट 2024 पास हो जाता है तो 3 सालां विच 840 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा, जो इसकी पूंजी योजना लई 5000 तो वध किफायती रिहायशी यूनिट्स प्रदान करन दे नाल-नाल 6000 तो वध नौकरियां का समर्थन भी करेगा। सारे अल्बर्टा वासी एक सुरक्षित थां ते रहन दे हकदार ने। सरकार यह यकीनी बना रही है जिस वास्ते किफायती रिहाइश प्रणाली दे अंदर समर्थ निर्माण नूं जारी रखन लई अल्बर्टा दी सरकार अगले 3 सालां विच 840 मिलियन डॉलर दे निवेश द्वारा किफायती रिहाइशां विच निवेश करना जारी रख रही है। 400 मिलियन डॉलर तो वध निवेश 3 सालां विच किफायती हाउसिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम राहीं नवीनताकारी अते टिकाऊ हाउसिंग प्रोजेक्टां दा समर्थन करेगा। यह प्रोग्राम सरकार दी स्ट्रॉन्जर फाउंडेशन हाउसिंग रणनीति दे समुचे लागू करन दा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस विच 3 सालां विच 91 मिलियन डॉलर समर्पित होंगे। While residential construction slowed across Canada, Alberta continued to be the outlier, with the number of homes being built in our province continuing to grow quickly. Our government understands that increasing supply is the key to addressing the housing challenge in our province, and continues to work with both nonprofits, municipalities, and the housing industry to make sure that we have the supply that we need to maintain affordability in our market. To support this, Alberta's government is making significant investments into affordable housing through building new units of housing, providing rent supplements for those living in market rental, and market repairs to existing affordable housing stock so units can remain open or be brought back online to provide a safe place for Albertans to call home. Which brings me to today. I'm proud to announce that in Budget 2024 and the Capital Plan for Housing, Alberta's government will continue to build on our achievements and make more homes available in our province. Budget 2024 invests $840 million more over 3 years to build new affordable housing, bringing existing housing units online, support Indigenous housing projects, and builds and upgrades to our seniors' lodges. These projects will make a critical difference to Alberta families, fixed-income seniors, and low-income Albertans who need a place to call home, and will result in over 5,000 additional affordable housing units becoming available across our province. The Budget 2024 Capital Plan for Housing will maximize our investment, continuing to build on our partnerships with housing management bodies, nonprofits, and all other levels of government to build new affordable housing in our communities across Alberta, and our communities and our commitment to Alberta's Stronger Foundation Plan with our continued investment in affordable housing, which is one of the key parts of Alberta's housing plan. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜਟ 2024 ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਜਟ 2024 ਸਿਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। कैलगरी यूनिवर्सिटी में दाखला लैण दे चाहवान विद्यार्थियों ਲਈ एक खुशखबरी है। दरअसल बजट 2024 कैलगरी यूनिवर्सिटी में एक नवे बहु अनुशासनी विज्ञान हब ਲਈ 55 मिलियन डॉलर तक का निवेश करेगा। यह निशाना निवेश यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी विखे विज्ञान, तकनोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित प्रोग्रामां का 2000 सीटां तक विस्तार करेगा ते अल्बर्टा के होर विद्यार्थियों नूं भविख की आर्थिकता में सफल होने लई लोड़ींदे हुनरां नूं हासिल करन दा मौका प्रदान करेगा।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਥ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੈਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹੱਬ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Budget 2024 will invest $55 million over the next 3 years to build a new multidisciplinary science hub. Yes. Thank you. Definitely something to cheer for. The new building will serve as a primary research, collaboration, and multidisciplinary center for the Faculty of Science, the university's second largest faculty. The hub will house research laboratories, greenhouses, state-of-the-art instrumentation, laboratory support spaces, and workspace for researchers, graduate students, postdoctoral fellows, and other trainees. Alberta needs more people trained in STEM careers, science, technology, engineering, and math. And the new hub will help at least 2,000 more students each year get the training they need, right here in Alberta. The new building will be designed to allow for future growth and will be a component of the university's science district. This will create new opportunities for scientific research and collaboration with partners in government, industry, and society that will benefit Alberta, Canada, and the entire world. Alberta's government will make an investment of $55 million starting in the 2025-26 budget year. And with the university contributing the funding for the first year of construction, we will see shovels in the ground for the multidisciplinary science hub very soon. This investment and the others in Budget 2024 recognize the crucial role post-secondary institutions play in meeting the needs of our economy. Our future relies on Albertans with the skills, knowledge, and competencies to take on the challenges we face. ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੱਬ ਸਟੈਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਊਰਜਾ, ਕੁਐਂਟਮ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 2029 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ $230 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਸੈਕਸ ਅਤੇ ਲੈਮਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਵੇ 3 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਬਨਵੈਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਈਸੀ ਰੋਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬਨਵੈਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਈਸੀ ਰੋਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ $28 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। We're building new roads and highways to keep up with the growing demand that we see here and keep people moving and goods moving safely. And today, I'm so pleased to announce that we have officially started work to widen Highway 3 from 2 to 4 lanes between Essex and Leamington. I remember, yes. And I remember when I first got elected, we were talking about it, and this whole region wanted it. I know the previous government ignored it for years.
not only getting goods from point A to point B and people point A to point B a lot quicker, but there was a big safety issue down here. And anyone that's driven Highway 3 would know exactly what I'm talking about. So we're going to make sure we're building a safe highway for this community. And I know the community has been waiting for years for this to happen. In the past, I said I'll get on a bulldozer myself. Matter of fact, that backhoe is exactly the same one I have up at the cottage there. If I had to make the Highway 3 expansion, hopping on there, a reality, I said I'd hop on that bulldozer. Well, folks, shovels are in the ground just a few meters away from here. And I gotta, you know, this would not happen with the hardworking women and men that are going to be building the road. I want to give these guys a shout out. They're absolute champions. I think there's some there. There were some behind me, but the guys over there. So thank you. We said we'd get it done, and we're getting it done. Today, we're also announcing, and this is huge. I know Andrew and Mayor Dilkins have been pounding away at this one. We're also announcing a $50 million investment to build a new interchange at Banwell Road and EC Row Expressway in Windsor. And I want to give a big shout out to MPP Dowie and the mayor. They've both been championing this project from day one, and this new interchange is going to improve access to the new hospital and serve as a critical link to the Nexstar facility, helping to stimulate the region's EV supply chain. These investments to widen Highway 3 and to build the Banwell interchange, along with our government support for the interchange connecting Lauzon Parkway to Highway 401, are a big win for commuters, for workers and businesses, and for the Windsor-Essex economy. ਹਾਈਵੇ 3 ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਸੈਕਸ ਅਤੇ ਲਮਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ 17,300 ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ 3 ਦੇ 15.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ, 3 ਹੋਰ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਨੂੰ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜ਼ਨ ਪਾਰਕਵੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਟਰੋਇਟ ਵਿੰਡਸਰ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਕਿਊਬਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दिन ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਕਿਊਬਿਕ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 1,23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਊਟੇਜ ਮੌਰਿਸੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਰੈਂਟੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਲੈਬਲੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੈਬਲੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੈਬਲੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਬਲੈਂਕ ਨੇ ਸਟੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ECC ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।
ਬੀਤੀ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ACC ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰੋਇਸ ਰਿਵਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸ਼ੋਇੰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰੋਇਨ ਨੋਰਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ 19 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਅਤੇ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਥਮਫੈਟਾਮਾਈਨ ਰੱਖਣ, ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ 19 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਾਰਕ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Airbnb ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਰਬੈਲਸ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਂਟਲਸ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Airbnb ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਧਾਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਂਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Airbnb ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Airbnb ਨੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਡੋਰਬੈਲ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਡੈਸੀਬਲ ਮੋਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Airbnb ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਡੇਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Airbnb ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ Airbnb ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Airbnb ਹੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਫੀਡਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇੱਕ Airbnb ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Airbnb ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ $840 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਨਵੇਂ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੱਬ ਲਈ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਸਟੈਮ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 2000 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਗੁੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।